Welcome to this tutorial. This is General Science for Grade 7, which is based on the new curriculum. አዲሱን ካሪኩለም መሰረት ያደረገ የተዘጋጀ ነው። Unit 1, Part 1. The nature of science in its branches. ሳይንስ እና በሱ ስር ያሉ ቅርንጫፎች ማለት ነው። By the end of this section, you should be able to define science. Science ምን እንደሆነ መተንተን እንችላለን። Distinguish between the indigenous science and conventional science. አገር በቀል ሳይንስ የምንለውን አገር በቀል ዕውቀትና መደበኛውን ሳይንስ ምን እንደሆነ ልዩነታቸውን እናውቃለን። Describe the main branches of science and explain their relationship. ዋና ዋና የሳይንስ ክፍሎችን እንለያለን፣ እንገልጻለን፣ እንደገናም ተዛምዷቸውንም እናስረዳለን ማለት ነው። Relate how science and technology affects one's beliefs, practices and ways of thinking. እንዴት አስተሳሰባችንን ክዋኔዎቻችንንና እምነታችን ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ሳይንስና ቴክኖሎጂ እንገነዘባለን። Appreciate the contributions of outstanding Ethiopian scientists to science and technology. የተለየ አስተዋጽኦ ያደረጉ የኢትዮጵያዊ ሳይንቲስቶችን እንመለከታለን በዚህ ክፍል ውስጥ። Discuss the importance of ethical disciplines in scientific investigations. በሳይንሳዊ ሂደቶች ውስጥ የዲሲፕሊን የስነ ምግባር ዋናውን ፋይዳ እንመለከትበታለን። ይህን ይመስላል። እንጀምራለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ነገር what is science ከሚለው ነው። and what is the word science by itself? The word science comes from the Latin word scientia, which means knowledge. Scientia የሚባል የላቲን ወርድ ነው። ትርጓሜውም knowledge ማለት ነው፣ ዕውቀት ማለት ነው አለ። ሳይንስ ማለት ትርጓሜው ዕውቀት ማለት ነው። ነገር ግን but science is not just about having knowledge. Science is a systematic method of gaining knowledge about physical and natural world and the social aspects of human society. ማህበራዊና ተፈጥሯዊ ሂደቶችን የምንቃኝበት ነው ሳይንስ። ሂደቱ ራሱ ሳይንስ ነው። ሳይንስ የሚባለው ዕውቀቱ ብቻ ሳይሆን ዕውቀት የምናገኝበት ሂደት በራሱ ሳይንስ ነው ማለት ነው። It provides an ordered way of learning about the nature of things based on observation and evidence. Science can be indigenous or conventional. ሳይንስ መደበኛ የሆነው ሳይንስ ወይንም ደግሞ አገር በቀል የሆነው ሳይንስ ሊሆን ይችላል። እሱ ሳይንስ የምንለው ነገር ምን ይሰጠናል? ordered way of learning about the nature of things. ስለ ተፈጥሮ ያለውን ሂደት የምንረዳበት ነው። በምልከታና በማስረጃ ላይ የተመሰረተ ነው። observation and evidence ይፈልጋል። ስለዚህ የምንማርበት ስርዓት አንድ ነገር ለማወቅ የምንማርበት ስርዓት ራሱ ሳይንስ ነው ማለት ነው። So, what's indigenous science? Indigenous science is a process by which indigenous people build their empirical knowledge of their natural environment. It is knowledge based on the social, physical and spiritual understanding. በአንድ አካባቢ ላይ ማህበራዊ፣ ቁሳዊና መንፈሳዊ አረዳድ መሰረት ያደረገ፣ መንፈሳዊ ስንል ሃይማኖት ላይ መሰረት ያደረገ ሊሆን ይችላል። በአረብ ሀገር ያለ አካባቢ ያለ ኢንዲጂነስ ኖሌጅ አለ፣ አገር በቀል ዕውቀት አለ። በእኛ ሀገር ያለ አገር በቀል ዕውቀት አለ። እንደ አካባቢያችን እምነት፣ ቁሳዊ ሁኔታና ተፈጥሮ እና ማህበራዊ ግንኙነት መሰረት ያደረገ ዕውቀት፣ አካባቢያዊ ዕውቀት ወይም አገር በቀል ዕውቀት ኢንዲጂነስ ሳይንስ ይባላል። በአካባቢያችን ላሉ ችግሮች የምንፈታበት መንገድ ማለት ነው። በማህበራዊ ሁኔታ ሊሆን ይችላል፣ በእምነት ሊሆን ይችላል፣ በቁሳዊ ሁኔታዎች ሊሆን ይችላል፣ በጤናችን ላይ፣ በግብርና ውጤቶቻችን ላይ፣ በአኗኗራችን ላይ የምንሰጣቸው መፍትሄዎችና ለችግሮች የምንመልስበት ሂደት ኢንዲጂነስ ሳይንስ ነው። Whereas conventional science is the system of knowledge which relies on certain laws that have been established through the application of the scientific method to phenomena in the world around us. በሂደቶች፣ በሁነቶች፣ በቅጽበቶች፣ በአካባቢያችን፣ በዓለማችን ላይ ያሉትን ነገሮች የተወሰኑ ህጎችን፣ ሳይንሳዊ ህጎችን ተከትለን፣ ሩሎችን ተከትለን የምናገኝበት ዕውቀት የምንፈጥርበት ሂደት ሳይንስ ይሆናል። ሳይንቲፊክ ሜቶዶችን እንከተላለን ማለት ነው። Indigenous science incorporating local people's knowledge and indigenous perspectives, while
conventional science approaches are commonly recognized as western science በአጠቃላይ ዌስተርን ሳይንስ እንለዋለን ኮንቬንሽናል ሳይንስ ምዕራባውያን ያመጡት ሳይንስ ነው ይሄ ዓለም አቀፍ ሳይንስ ተብለን ኢንቫይሮንመንታል ሳይንስ ተብለን በትምህርታችን ወይም ጀነራል ሳይንስ ተብለን የምንማረው ትምህርት ሳይንስ ይባላል በስሩ የተለያዩ ክፍሎች አሉት ኢንዲጂነስ ሳይንስ ግን አገር በቀል ዕውቀት ነው በአካባቢያችን የምናገኘውን ዕውቀት ነው ሶ ለምን ኢንዲጂነስ ሳይንስን መማር አስፈለገን ወይም በሳይንሳችን ውስጥ ወይም አሁን በምንማረው ጀነራል ሳይንስ ውስጥ ኢንዲጂነስ ሳይንስን ማካተት ለምን አስፈለገ ስለሱ ማወቅ ለምን አስፈለገ የሚለው ሁለት ዋና ጉዳዮች ወይም ምክንያቶች አሉ there are two main reasons to include indigenous knowledge in the science firstly to increase awareness of original culture and identity and secondly to integrate indigenous knowledge with western science ምንድነው የሚለን መጀመሪያ ስለራሳችን ባህልና ማንነት የጠራ ዕውቀትና ግንዛቤ እንዲኖረን ይረዳናል በሁለተኝነት ግን ይህንን ኢንዲጂነስ ሳይንስ ወይም አገር በቀል ዕውቀት ከአካባቢያችን ከሚፈጠሩ ችግሮች ጋር መፍትሄ ለመስጠት ከኮንቬንሽናል ሳይንስ ጋር ኢንተግሬት አድርገን አዋህደን እንድንጠቀምበት ስለሚረዳን ነው አንዳንድ አገር በቀል ዕውቀቶች በሞደርን ሳይንስ ወይም በኮንቬንሽናል ሳይንስ ያልተገኙ ዕውቀቶች ላይ ተዳብለው ፍቱን የሆኑ መፍትሄዎች ሲሰጡ ይታያሉ ለምሳሌ የአስም በሽታ በኮንቬንሽናል ሳይንስ ፍቱን መድኃኒት ፋይናሊ አላገኘም ነገር ግን በባህላዊ መንገዶች መድኃኒት ያገኙ ሰዎች አሉ ያንን በማጣመር መፍትሄ ይሰጣል ለተለያዩ ችግሮች ለተለያዩ ማህበራዊ ቀውሶች ለተለያዩ ችግሮች መፍትሄ ለመስጠት ኢንዲጂነስ ወይም አገር በቀል ዕውቀቶችን መጠቀም ማካተት ያስፈልጋል ስለዚህም በሳይንሳችን ላይ በዕውቀታችን ላይ ይሄንን ኢንተግሬት ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ ነው ስለ ኢንዲጂነስ ሳይንስ ኮንሴፕት እንድንወስድ ወይም ጽንሰ ሐሳብ እንዲኖረን የተፈለገው ማለት ነው ኢትዮጵያ is one of the countries where wide variety of indigenous knowledge practiced for long time to solve practical problems that exist in different areas like extraction of medicinal chemicals from plants to treat diseases and fight infections ለምሳሌ በኢትዮጵያ የተለያዩ ባህላዊ ወይም አገር በቀል ዕውቀቶች አሉ የተለያዩ መድኃኒቶችን ለተለያየ በሽታ ከተክሎች ላይ የምንወስድበት ባህላዊ መንገድ አለ መድኃኒት የምንሰራበት ማለት ነው the common medicinal plant used for treating and curing various diseases are in Ethiopia there are many plants which are used for curing diseases but these are the most common the first one Hygienia abyssinica which is called ኮሶ ትሪ የሚባለው የኮሶ ዛፍ ወይም የኮሶ ፍሬ የኮሶ ተክል የኮሶ ትላትል በሽታዎችን ከአንጀት ውስጥ ለማስወገድ የሚጠቅም ወሳኝ ባህላዊ መድኃኒት ነው ይሄ በኮንቬንሽናል ሳይንስ ላይ ብዙ ያልተለመደ በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት በእኛ ሀገር ላይ በተለይ የምንጠቀምበት ፍቱን መድኃኒት ነው ይሄ ኢንዲጂነስ ኖሌጅን ተጠቅመን የምናደርገው ነው ሌላው ኢካሊፕተስ ግሎቡለስ ባህር ዛፍ የሚባለው ነው ይሄም ለተለያዩ በሽታዎች እንደ ጉንፋንና የመሳሰሉ ቫይራል በሽታዎችን ለማዳን ለመታከም ስንጠቀምበት በአካባቢያችን ስናጥነው ወይም ተጨምቆ የተለያየ ነገር ሲደረግ እንመለከተዋለን ኦሲመም ላሚፎሌም ሆሼት የሚባለው ወይም ዳማከሴ ደግሞ የምች መድኃኒት ተብሎ የሚታወቀው በአካባቢያችን ለተለያዩ ድንገተኛ ህመሞች ፍቱን መድኃኒት ነው ይሄ እዚህ ጋር የምንመለከተው ሃይጂኒያ አቢሲኒካ ወይም ኮሶ ትሪ የሚባለው ነው የዛፉ ቅጠሎቹ ምን እንደሚመስሉ እንድንመለከት ነው እዚህ ጋር ኢካሊፕተስ ባህር ዛፍ የሚባለው ነው የባህር ዛፍ ቅጠል ኢካሊፕተስ ግሎቡለስ ይባላል ሳይንቲፊክ ኔሙ ነው ይሄ ደግሞ ዳማከሴ የምንለው ተክል ነው ማለት ነው ሌላው አገር በቀል ዕውቀት ምሳሌ የሚሆነው ለምሳሌ ምግብን ለረጅም ጊዜ የማቆየት ፕሪዘርቬሽን ሜተድ ሳይንቲፊክ መንገዶች አሉት ወይም ኮንቬንሽናል ሳይንሶች አሉት ምግብ ሳይበላሽብን ለረጅም ጊዜ የምናቆይበት ፕሪዘርቬሽን ሜተድ አለው ነገር ግን በባህላዊ መንገድ ድሮ በጥንት ይሄ ኮንቬንሽናል ሳይንስ ሳይደርስ በፊት እኛ ሲወርድ ሲዋረድ ያመጣነው ዕውቀት አለ ቋንጣ የሚባለው ቋንጣ ፍርፍር መብላት በምግብ ቤት ይጣፍጣል አይደል እንደዛ ማለት ነው ቋንጣ የሚባል ስጋን አድርቆ እንዳይበላሽ የምናደርግበት ዘዴ ለምሳሌ preserving meat by adding salt and smoke drying ጨው በማድረግ እንደገና በጭስ በማድረግ እና በተለያዩ መንገድ ቋንጣ ሰርተን ስጋ እንዲደርቅ የምናደርግበት ዘዴ ነው ወደ ቀጣዩ ክፍል እንመልከት branches of science
Science has two major categories, which are natural science and social science. Natural science is the study of nature and natural laws. It includes fields such as chemistry, biology, and physics. ተፈጥሮ ሳይንስ የምንለው በራሱ ሳይንስ በራሱ በሁለት ይመደባል። የተፈጥሮ ሳይንስ ናቹራል ሳይንስ ኤንድ ሶሻል ሳይንስ ወይም ማህበራዊ ሳይንስ። የተፈጥሮ ሳይንስ ዋና ዋና ክፍሎች አሉት። ኬሚስትሪ፣ ባዮሎጂ ኤንድ ፊዚክስ የሚባሉ ዋና ዋና በስሩ የሚመደቡ ክፍሎች አሉት። Biology. Biology is a branch of natural science which studies about living things. Biology ስለ ህይወት ስላላቸው ነገሮች የሚያጠና የተፈጥሮ ሳይንስ ክፍል ነው። ህይወት ስላላቸው ነገሮች ነው። በተፈጥሮ የተገኙ ሆነው ህይወት ስላላቸው ነገሮች ነው የሚያጠናው። Whereas chemistry is a branch of natural science which deals with the property, composition, structure and transformation of substances. Transformation of substances ስንል የሰብስታንስን የለውጥ ሂደት፣ ኮምፖዚሽን ኦፍ ሰብስታንስ ስንል የሰብስታንሶች ስሪት፣ ስትራክቸር ኦፍ ሰብስታንስ ስንል የሰብስታንሶች ውቅር፣ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሰብስታንስ ስንል ደግሞ ባህሪያቸውን የሚያጠና ነው ማለት ነው። ስለ ሰብስታንስ ነው የሚያጠናው። ነገር ግን የሰብስታንሶችን አራት ነገር በዋናነት ያጠናል። ፕሮፐርቲስ ባህሪያቸውን፣ ኮምፖዚሽን ስሪታቸውን፣ ስትራክቸር ውቅራቸውን፣ ኤንድ ትራንስፎርሜሽን ደግሞ የለውጥ ሂደታቸውን። እነዚህን ስለ ሰብስታንስ በአጠቃላይ ያጠናል ማለት ነው። ባህሪያቸውን ያጠናል። ከምን እንደተሰሩ ኮምፖዚሽን ወይም ስሪት ከምን እንዴት ተሰሩ የሚለውን ያጠናል። ስትራክቸራቸው ደግሞ ቅርጻቸው ምን ይመስላል፣ ፊዚካል ስትራክቸራቸው ሊሆን ይችላል። ቅርጻቸው በራሱ ምን ይመስላል፣ ስሪታቸውን በራሱ ምን አይነት እይታን ይሰጣል የሚለውን ውቅራቸውን ያስረዳናል ማለት ነው። ፊዚክስ is a branch of natural science. It is the study of nature of matter. የቁስ አካልን ተፈጥሯዊ ሁኔታ ይመለከታል። ኢነርጂ and their interactions ስለ ኢነርጂም በዋናነት ያጠናል። እንደገና የእርስ በርስ ኢንተራክሽን ወይም ግንኙነታቸውን ወይም የእርስ በርስ ቁርኝታቸውን ይመለከታል ማለት ነው። There is no clear borderline between the different branches of natural science. Knowledge of natural science overlaps with each other. ምን ማለት ነው? ፊዚክስ ተብሎ ይሄንን ብቻ ነው የምታጠናው አንተ ወደዛ አትለፍ፣ ባዮሎጂ ተብሎ ይሄንን ብቻ ነው የምታጠናው ወደዛ አትለፍ የሚባል ነገር የለም። ለምሳሌ chemistry and physics knowledge are studied as subject called physical science or physical chemistry. ኬሚስትሪ እና ፊዚክስን በአንድ ላይ አዋህዶ ፊዚካል ኬሚስትሪ ወይም ፊዚካል ሳይንስ ብሎ ማጥናት ይቻላል፣ ይጠናል። በተመሳሳይ ባዮፊዚክስ የሚባል አለ። ባዮሎጂ እና ፊዚክስን ኮምባይን አድርጎ የሚያጠና ኮምቢኔሽን ኦፍ ባዮሎጂ ኤንድ ፊዚክስ። ኢት ኢዝ ዘ ስተዲ ኦፍ ፊዚካል ፌኖሜና ኤንድ ፊዚካል ፕሮሰስ ኢን ሊቪንግ ቲንግስ ኦን ስኬልስ ስፓኒንግ ሞለኪውልስ፣ ሴልስ፣ ቲሹስ ኤንድ ኦርጋኒዝምስ። ሶ እነዚህን የቲሹዎችን የኦርጋኒዝምስን ፊዚካል ስትራክቸራቸውን እና የተለያዩ ሂደቶችን በባዮፊዚክስ ይጠናል። ስለዚህ ባዮሎጂና ፊዚክስ ድንበር ተላልፈው እርስ በርስ ተዋህደው የሚያጠኑት ነገር አለ። ስለዚህ ፊዚክስ እዚህ ጋር ያበቃል የሚባል ድንበር የለም በናቹራል ሳይንስ ውስጥ ለማለት ነው። በአብዛኛው ምንን የተመለከተ ያጠናል ነው የሚባለው እንጂ የማይደርስበት ነው ይሄ ብሎ ሪዘርቭ የተደረገ ኤሪያ አይኖረውም። ባዮኬሚስትሪ ፎር ኤግዛምፕል ኢዝ a combination between biology and chemistry. It is the branch of science that explores the chemical process within and related to living organisms. በህይወት ባላቸው ነገሮች ውስጥ ያሉ የኬሚካሎች ኢፌክት፣ ኬሚካሎች በውስጣቸው ያላቸው ነገሮች፣ አሲዲቲ፣ የተለያዩ ነገሮችን ባዮኬሚስትሪ ያጠናል። ህይወት ባላቸው ነገሮች ውስጥ ያለውን ኬሚካል ሪአክሽን የሚያጠናው ባዮኬሚስትሪ ነው። ሳይንስና ቴክኖሎጂ እንመልከት። ቴክኖሎጂ is the use of scientific knowledge to help human beings work easier, live better, as well as enjoy their environment more. It includes the use of materials, tools, techniques, and source of power to make life easier, more pleasant, and work more productive. ቴክኖሎጂ እንግዲህ ምንድን ነው የሚለው? ሳይንሳዊ እውቀት ሆኖ ሰዎችን ህይወት ለማቅለል በአጠቃላይ ስራ ለማቅለል የተፈጠረ ነገር ነው፣ የሚጠቅመን ለዚህ ነው የሚለው።
Things such as automobile, TV sets, radio, bulb, microphone or microchips, computer, airplane, home tool appliances are products of technology. የቴክኖሎጂ ውጤቶች ናቸው እነዚህ የምንመለከታቸው የቴክኖሎጂ ውጤቶች ናቸው። የሰዎችን ኑሮ ለማቅለል የምንጠቀምባቸው ማለት ነው። A person who studies technology is called technologist. ቴክኖሎጂን የሚያጠና ሰው ቴክኖሎጂስት ይባላል። በቴክኖሎጂ ፋይዳ ያለው ነገር ለማህበረሰቡ የሚያበረክት ሰው ቴክኖሎጂስት ይባላል። Technologists applies science and mathematical knowledge and skills to produce very useful tool or solution. ፍቱን የሆነ መፍትሄ ችግርን የሚያቃልል መፍትሄ ሳይንሳዊ ወይም ማቴማቲካል ውጤቶችን በመጠቀም ሳይንስን በመጠቀም ለማህበረሰቡ መፍትሄ የሚያበረክት ሰው ቴክኖሎጂስት ይባላል። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ውስጥ ይህ ስም አሁን የተለመደ ሆኗል። ሳምራዊት ፍቅሩ እዚህ ጋር እንደምትመለከቷት የራይድ መስራች እና ባለቤት ነች። ይቺ ልጅ በአካባቢያችን ወይም በከተማችን ላይ በአዲስ አበባ በተለይ የትራንስፖርት ችግርን ለመፍታት ሳይንሳዊ መንገድን ተከትላ ቴክኖሎጂ ፈጥራለች። የትራንስፖርት ማሳለጫ ቴክኖሎጂ ታክሲ ሃውሊንግ ሲስተም ይባላል። ራይድ ሲስተምን ፈጥራለች። ይሄ ሲስተም ለብዙዎቻችን የትራንስፖርት ችግር መፍትሄ ሆኗል። በዚህም ምክንያት ቴክኖሎጂን ተጠቅማ መፍትሄ የሰጠች ልጅ ኢትዮጵያዊ ቴክኖሎጂስት ትባላለች። እሷን የመሳሰሉ ብዙ ቴክኖሎጂስት በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እየመጡ ነው። ነገር ግን በዓለማችን ላይ እንደሚገኙት እጅግ ብዙ ቴክኖሎጂስት ሀገራቸውን ከፍ እንዳደረጉት ያክል እኛ ሀገር የሉም። እናንተ ተማሪዎች አሁን አድጋችሁ በቴክኖሎጂ ዘርፍ በመሰማራት ብዙ መፍትሄዎችን ለማህበራዊ ችግሮቻችን፣ ለአካባቢያችን ሪሶርሳችንን እንድንጠቀም እንድትረዱ አሁን ይህንን እንድትማሩ እየተደረገ ያለው። ስለዚህ የምትማሩት ችግር ፈቺ እንድትሆኑ ነው። ችግር ፈቺ ስትሆኑ የዛን ጊዜ ምን ትሆናላችሁ? ቴክኖሎጂስት ትሆናላችሁ። በውጭ ሀገር የሚገኙ የተለያዩ ቴክኖሎጂስቶች አሉ። ይህ ኤለን ማስክ ይባላል። በአሁኑ ደረጃ በቴክኖሎጂን በመጠቀም የተለያዩ እውቀቶችን ተጠቅሞ መፍትሄዎችን በመፍጠር ለራሱ ትልቅ ሀብት የፈጠረ ቢሊዮነር፣ ቀዳሚ ቢሊዮነር ሲሆን በተለያዩ ቴክኖሎጂዎች ታዋቂ ነው። በሮኬት ሳይንስ ስፔስ ኤክስ የተባለ ሳተላይት ማምጠቂያ ድርጅት አለው። ሮኬቶችን ያመርታል። በኤሌክትሪክ መኪና ቴስላ የሚባል ካምፓኒ ረን ያደርጋል። እንዲሁም ሌሎች ትልልቅ ኒውሮሊንክ የሚባል የስፔስ ላይ የሚሰራ የኢንተርኔት ካምፓኒ ኮኔክሽን ካምፓኒ ያለው እና ሌሎች ቴክኖሎጂዎች ላይ የሚሰራ የፈጠራ ስራ ላይ ተመርኩዞ የማህበራዊ ችግሮችን በከፍተኛ ሂደት በመፍታት ለራሱም እውቅና ለማህበረሰቡም ችግር ፈቺ ሆኖ የተገኘ ቴክኖሎጂስት ነው። ይህ ቢል ጌትስ ይባላል። ማይክሮሶፍት ካምፓኒ መስራች ነው። ይሄም ታዋቂ ፕሮብለም ሶልቨር ቴክኖሎጂስት ነው። ምንድነው? የተለያዩ ችግሮችን በመፍታት ለራሱ ሀብት ያካበተ ለማህበረሰቡም ችግር የፈታ ነው። ጄፍ ቤዞስ የሚባለው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ስቲቭ ጆብስ የሚባለው ደግሞ ይህ የቴክኖሎጂ ባለሙያ አፕል ካምፓኒን የመሰረተ ነው። ይህም የተለያዩ በአሁኑ ሰዓት የምንመለከታቸውን ማክ እና አፕል ኮምፒውተሮችን የሚያቀርብልን ነው። ጃክማ ይባላል። ቻይናዊ ቴክኖሎጂስት ነው። አሊባባ ባለቤት ነው። የተለያዩ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ለማህበረሰቡ አበርክቶ ራሱንም ከችግር አላቆ ቢሊዮነር ለመሆን የበቃ ነው። ጄፍ ቤዞስ የአማዞን የኦንላይን ሴልስ ኦንላይን ማርኬቲንግ ቴክኖሎጂ ባለቤት ነው። ይህም ታዋቂ ባለሀብት ነው። በዓለማችን ቁጥር 1 2 3 የተብለው የሚጠቀሱ ባለሀብቶችን ነው እዚጋ ማስቀምጥላችሁ። በሙሉ በቴክኖሎጂ ዘርፍ ተሰማርተው ለማህበረሰባቸው ችግር ከመፍታት ባሻገር ለራሳቸው ቢሊዮኖችን እንዲያካብቱ ሆኗል። ስለዚህም ተማሪዎች እናንተ ይህንን እውቀት ተጠቅማችሁ ራሳችሁን ልክ እንደነዚህ ታዋቂ ቢሊዮነሮች ለመሆን ትችላላችሁ። ለማህበረሰቦቻችሁ ላላችሁበትም ሁኔታ ችግርን በመፍታት ማህበረሰቡን መርዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ በመጨረሻ ላይ የምንመለከተው ማርክ ዙከርበርግ ይባላል። የፌስቡክ ባለቤት ነው። ይሄም ቴክኖሎጂስት ነው። ሶሻል ሚዲያ ላይ ታዋቂ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው። ቢሊዮነር ነው። በማጠቃለያ ሳይንስ ምንድን ነው? ሳይንስ ማለት ሲስተማቲክ ሜተድ ኦፍ ጌይኒንግ ኖሌጅ ነው። ስርዓት ባለው መንገድ እውቀትን የማግኛ ዘዴ ነው። ፊዚካልና ናቹራል ወርልድን
በቁሳዊ አካል የተሞላውን አካባቢያችንን ዓለማችንን የምንገነዘብበት ሂደት ነው። ቴክኖሎጂ ስንል ግን the use of scientific knowledge ነው። ሳይንስን እውቀት ተጠቅሞ ለሰዎች ፍቱን ለችግሮቻቸው መፍትሄ ኑሮያቸውን ማቅለያ ዘዴ የምንሰራበት ውጤት ሶሉሽን እሱ ደግሞ ቴክኖሎጂ ይባላል። so technology is the use of scientific knowledge to help human being work easier and live better or putting scientific knowledge into practice የሳይንስ እውቀትን ወደ ተግባር የምንቀይርበት ዘዴ እርሱ ደግሞ ቴክኖሎጂ ይባላል። እንግዲህ ሳይንስና ቴክኖሎጂ አንድና ያው አይደሉም፣ ነገር ግን እርስ በርስ ደግሞ የተያያዙ ናቸው። ሳይንስ and technology are integrally connected but they are different fields driven by different concepts and processes. Science generates knowledge for its own sake. ሳይንስ እውቀትን ያመነጫል ለራሱ ፍላጎት ለማወቅ ሲባል የሚደረግ ጥናት ብቻ ነው። whereas in order to propose and test explanation ነው። ቴክኖሎጂ ግን on the other hand develops human made solution to real world problem. በሰዎች የተፈጠሩ መፍትሄዎችን ለአሁናዊ ችግሮቻችን ለነባራዊ ችግሮቻችን መፍትሄዎችን ሳይንስ ላይ መሰረት ያደርጉ መፍትሄዎችን ቴክኖሎጂ ደግሞ ይሰጠናል። እንግዲህ ሁለቱ የተለያዩ ቢሆኑም እርስ በርስ ደግሞ የተገናኙም ናቸው። ለምሳሌ ሳይንስ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ይጠቀማል። ሳይንስ ለምሳሌ ማይክሮስኮፕን ይጠቀማል። አንድን ባክቴሪያ ወይም ቫይረስ ወይም የተለያዩ ጥቃቅን ተዋሲያንን አጉልቶ እንዲያሳይለት ማይክሮስኮፕን ይጠቀማል። ማይክሮስኮፕን የሚሰራው እንግዲህ ቴክኖሎጂ ነው። ማይክሮስኮፕ ራሱ የቴክኖሎጂ ውጤት ነው፣ በቴክኖሎጂ የሚሰራ ነው። ነገር ግን ይህ ቴክኖሎጂ ራሱ ሳይንሳዊ እውቀትን፣ የብርሃን ፍጥነትን፣ የሌንሶች የማንጸባረቅ ወይም ብርሃን የማሳለፍ ሂደትን እና ሌሎች ሳይንሳዊ እውቀቶችን ተጠቅሞ ነው ይሄ ደግሞ ማይክሮስኮፕ የሚሰራው። ሲሚላር ነው። ቴክኖሎጂ ሳይንስ እውቀትን ይጠቀማል። ሳይንስ በራሱ ደግሞ እውቀትን ለማግኘት ቴክኖሎጂዎችን ይጠቀማል። ቴሌስኮፕን ይጠቀማል። የስፔስ እውቀት ለማግኘት ለምሳሌ ቴሌስኮፕ በቴክኖሎጂ ይሰራል። የተለያዩ ኮምፒውተር ይጠቀማል ሳይንስ ለመተንተን ተመሳሳይ እውቀት ይፈልጋል። ኮምፒውተሩ እንዲሰራ ደግሞ ሳይንሳዊ እውቀት ያስፈልጋል። ስለዚህ እርስ በርስ የሚመጋገቡ ናቸው፣ ግን ያው አንድ ናቸው ማለት ደግሞ አይቻልም ማለት ነው። so use of science and technology for society ለማህበራችን የሳይንስና ቴክኖሎጂ ጥቅም ምንድን ነው? ለማህበረሰብ science and technology plays an important role in our daily life. They mainly concerned with the production of new materials of desirable properties and quality to satisfy social needs. ማህበራዊ ፍላጎትን ለማሟላት የሚያስፈልጉ ነገሮችን ማምረቻ ዘዴ ነው ሳይንስና ቴክኖሎጂ በአጠቃላይ። They play an important role in agriculture, in production of medicine and drugs, in environment and population, in construction industry, in manufacturing various products such as cosmetics, textile, dyes, soaps, detergents, plastic rubbers, and variety of metals and non-metal alcoholic beverages, dry cells and carbohydrates የተለያዩ ነገሮችን ለመፍጠር እነዚህን ሁሉ ነገሮች ለመፍጠር ሳይንስን ማወቅ እንዲሁም ቴክኖሎጂ መጠቀም ወይም ቴክኖሎጂ መፍጠር ያስፈልጋል ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ በግብርና ላይ ሊሆን ይችላል፣ በጤና ላይ ሊሆን ይችላል፣ በግንባታ ኢንዱስትሪው ላይ ሊሆን ይችላል፣ በጨርቃጨርቅ ላይ ኢንዱስትሪው ሊሆን ይችላል፣ በቀለም ፋብሪካው፣ በሳሙና ፋብሪካውና በንጽህና አስፈላጊ በሆኑ ነገሮች ላይ ሊሆን ይችላል። በተለያዩ ዘርፎች ላይ አስፈላጊ ነው ሳይንስና ቴክኖሎጂ ማለት ነው። ሳይንስ እንዲህ አስፈላጊ ከሆነ ግን በኢቲክስ ልንጠቀምበት፣ በስነ ምግባር ደግሞ ልንጠቀምበት ይገባል። አለበለዚያ አጥፊም ሊሆን ይችላል። ሳይንቲስት ኤንድ ኢቲካል ዲሲፕሊንስ የሚባለው አሁን በዚህ ምክንያት እንመለከታለን። ፌመስ ሳይንቲስት ኢን ዘ ወርልድ ኤንድ ኢን ኢትዮጵያ ታዋቂ ሳይንቲስቶች እነማን ናቸው በዓለማችንና በኢትዮጵያ? ሳይንቲስት is someone who systematically gathers and uses research and evidence to make hypotheses and test them, to gain and share understanding and knowledge. Some of the world and Ethiopian scientists and their contributions are listed below. Look, ሳይንቲስት የምንለው ሳይንስን የሚያጠና ሰው ሲሆን ለምሳሌ ማሪያ ኪዩሪ የምትባል ዓለም አቀፍ ሳይንቲስት እዚህ ጋር እንመለከታለን። ማሪያ ኪዩሪ ኖቤል ፕራይዝ የተሸለመች የኖቤል ሽልማት የተሸለመች
ለዲስከቨሪ ኦፍ ፖሎኒየም ኤንድ ራዲየም የሚባሉ ራዲዮ አክቲቭ የሆኑ ሜታል ኤሌመንቶችን ስላገኘችልን እነዚህን ሜታል ኤሌመንቶች ስላገኘችልን በሳይንቲስት ዘርፍ ትልቅ አስተዋጽኦ ካደረጉት መካከል ትጠራለች። ራዲየም የሚባለው ይሄ ለምሳሌ በዚህ በሰዓት ምልክቱ ላይ የምንመለከተው የጨረራ አመንጪ የሆነ ሜታል ነው፣ ራዲዮ አክቲቭ ሜታል ነው። ይሄ በጣም ጠቃሚ ነው፣ ለተለያየ ነገር እንጠቀምበታለን። እነዚህ ራዲዮ አክቲቭ ኤሌመንቶችን በማግኘቷ ታዋቂ ሆናለች። በቀጣይ አይዛክ ኒውተን እንመለከታለን። አይዛክ ኒውተን ሎስ ኦፍ ሞሽን ኤንድ ሎስ ኦፍ ግራቪቲን ከመሰረቱ ያገኘልን እናም ያስተላለፈልን እውቀቱን በስርዓት ያስተላለፈልን ታዋቂ ፊዚስት ወይም የፊዚክስ እና የማቴማቲክስ ባለሙያ ነው። ይህ ሳይንቲስት አይዛክ ኒውተን ይባላል። ሚካኤል ፋራዳይ የሚባለው ሳይንቲስት እዚህ ጋር እንደምንመለከተው በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ለዘመናዊ ሳይንስ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከተ ሰውዬ ነው። ኤሌክትሪሲቲ ፍሮም ማግኔቲዝም እንዴት ጄኔሬት እንደሚደረግ ያገኘ ሰው ነው። discovered the generation of electricity from magnetism. he built the first dynamo. የመጀመሪያውን ዲናሞ የሚባለውን ሞተር ኤሌክትሪክ ሞተር የፈጠረ ሰው ነው። ኤሌክትሪክ እንዴት ከማግኔት ፊልድ ውስጥ ማመንጨት እንደምንችል ያወቀ ሰውዬ ነው። ይሄ ዲናሞ ነው። በአሁኑ ሰዓት እዚህ ጋር የምትመለከቱት የቶዮታ የመኪና ዲናሞ ነው። መኪኖች በኤሌክትሪክ የሚንቀሳቀሱ እንዲሆኑ እየተደረገ ነው። በባትሪ ኢነርጂ ይሰጣቸዋል። ከዛ በዳይናሞ መሰረት እየተሽከረከረ ጎማውን እንዲያሽከረክር ያደርጋል። ይህ ሳይንስ የመነጨው እንግዲህ የዛን ጊዜ በዚህ ሰውዬ የመጀመሪያ እውቀት አመንጭነት ምክንያት ነው ማለት ነው። አልበርት አንስታይን በጣም ብዙ የፊዚክስ ቲዮሪዎች ያሉት ሳይንቲስት ነው። ይሄም በጣም ታዋቂ ያደረገው ለምሳሌ ሪላቲቪቲ ቲዮሪ ወይም አንጻራዊነት የሚባለውን ቲዮሪ በማበልጸጉ ነው። E=mc² የሚባል የኢነርጂ ቲዮሪ ያለው እና ብዙ ፎርሙላዎች ያመሰረተ ሰውዬ ነው። በጣም ታዋቂ ሳይንቲስት ነው። በዓለማችን ትልቅ ተጽዕኖ ያሳደሩ ሳይንቲስቶች ናቸው። እኚህ ሰውዬ ዶክተር አክሊሉ ለማ ይባላሉ። በኢትዮጵያ ታዋቂ ሳይንቲስቶች ናቸው። አሁን የኢትዮጵያን ሳይንቲስቶች እንመለከታለን። ዶክተር አክሊሉ ለማ made his most important scientific discovery very early in his career. በሙያው ላይ ገና በጊዜ ነው አንቱ እንዲባል ያስቻለውን ግኝት ያገኘው። he discovered a natural treatment to schistosomiasis, also known as snail fever. ስኒል ፊቨር ስለተባለው በሽታ ወይም ብልሃርዚያ ተብሎ ስለሚጠቃው በሽታ ስለሚታወቀው በሽታ መድኃኒት በተፈጥሯዊ መንገድ አገኘ። he found that berries from endowed plant, which is commonly used to make soap and shampoos in many parts of Africa, is potent, inexpensive and safe molluscicide to prevent the spread of the parasitic worm. This discovery made the plant an object of scientific research in many parts of the world. እንግዲህ የዚህ ሰውዬ ግኝት ምንድነው? እንዶድ ከሚባለው ተክል የዚህን በሽታ የስኒል ፊቨር ወይም ብልሃርዚያ የሚባለው ወይም ሺስቶሶማያሲስ የሚባለውን በሽታ መድኃኒት አገኘለት ከእንዶድ ፍሬ። እንዶድ ፍሬ እንግዲህ ይሄ ነው እንዶድ ቤሪ የሚባለው። ከዚህ ተክል ላይ መድኃኒቱ ተገኘ እና ፍቱን መድኃኒት በማግኘት ታዋቂ ተጽዕኖ ያሳደረ ኢትዮጵያዊ ሳይንቲስት ሆነዋል ማለት ነው። ሌላው ፕሮፌሰር የዓለም ፀሐይ መኮንን የምትባለዋ ነች። she was born in Asala. She worked on human physiology, the impact of pesticide on human health, and the use of plants medicinal against human and animal disease. በሰዎችና በእንስሳት በሽታ ላይ የተክሎችን ፍቱን መድኃኒትነት ያረጋገጠች የመጀመሪያዋ ሴት ፕሮፌሰር በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነች። ፕሮፌሰር የዓለም ፀሐይ መኮንን ፔስቲሳይድ የሚባሉትን ወይም ጸረ ተባዮች በተለያየ ቦታ ላይ የሚረጩ ጸረ ተባዮች በሰዎች ጤና ላይ የሚያመጡት ችግርና ከተክሎች የሚገኙ መድኃኒቶችን ያጠናች ሳይንቲስት ነች በኢትዮጵያ። ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር he is an Ethiopian scientist who was working to ensure biodiversity and the right of communities to their genetic resources. biodiversity ወይም ብዝሃ ህይወት የሚባለውን ነገር
በሰፊው ያጠና ሳይንቲስት ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር የሚባል ሳይንቲስት ነው በኢትዮጵያ ማለት ነው። ፕሮፌሰር ገቢሳ እጀታ የሚባለው ደግሞ ፐርዱ ዩኒቨርሲቲ በአሜሪካን ሀገር የሚያስተምር ፕሮፌሰር ተሸላሚ የሆነ ሳይንስ ውጤት አቅርቧል። ኦን ሶርገም ፕሮዳክሽን ነው። የማሽላን ምርጥ ዘር በማቅረብ በሽታ የሚቋቋምና ቶሎ ምርት የሚሰጥ የማሽላ ምርት በማቅረብ ይህ ፕሮፌሰር ገቢሳ እጀታ የሚባል ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ኢትዮጵያዊ ሳይንቲስት ነው። እንግዲህ ጄኔቲክ ዴቨሎፕመንትን ሰርቶ ነው። ጅን የሚባል በሳይንስ ውስጥ አለ። የባህሪያቸው ኮድ የተደረገበት ነው። የነዚህ ላይ ጥናት በማድረግ የሶርገምን ወይም የማሽላን ኳሊቲ ማሻሻል፣ ዘሩን ማሻሻል ችሏል። ይህም ውጤታማ አድርጎታል ማለት ነው። ማሽላ ለማታውቁ ይህ የማሽላ ተክል ወይም የማሽላ እርሻ ነው ማለት ነው። ኢቲካል ፕሪንሲፕል ኢን ሳይንስ። ስለዚህ ስነ ምግባር በሳይንስ ውስጥ ምን ፋይዳ ያለው የሚለውን እንመለከታለን። ኤቲክስ ኢዝ አን ኢንተግራል ፓርት ኦፍ ሳይንስ ላይክ ሳይንስ it requires to be consistent and empirically justified in our interpretation the action of scientists. ሳይንስን በስነ ምግባር ካላጀብ ነው፣ ሳይንስን በስነ ምግባር በተሞላበት መንገድ ካልተጠቀም ነው አደገኛ ይሆንብናል። የግድ ስነ ምግባር ያስፈልጋል። ሳይንሳዊ ሂደቱን ስንከተል፣ ዳታዎችን ስንጠቀም ወይም ማንኛውንም ነገር ስናደርግ ሳይንሳዊ ስነ ምግባርን በመከተል መሆን አለበት። ካልሆነ ምን ችግር ያመጣል የምንመለከተው ይሆናል። The following lists are some of ethical principles that various codes addresses in science. Honesty, ታማኝ መሆን አለብን በሳይንስ። ምክንያቱም ለማህበረሰባችን ወይም ኃላፊነቱን ለሰጠን ሰው ታማኝ ሆነን ካላገለግን በሳይንሳዊ መንገድ የሚደረግ መጭበርበር ወይም ወንጀል ከባድ አደጋ ያመጣል። እንደምታውቁት ሳይንስና ቴክኖሎጂ ማወቅ ተገቢ ሲሆን ጥቅሙም ከፍተኛ ሲሆን ለመጥፎ ነገር ስንጠቀምበት ደግሞ መልሶ አደገኛ ነው። ስለዚህ ለራሳችንና ለማህበረሰቡ ኃላፊነቱን ለሰጠን አካል ታማኝ መሆን አለብን። አለበለዚያ ሳይንሳዊ ውጤቶችን ወዳልተፈለገ ሁኔታ ቀይረን አጥፊ ወደሆኑ ነገሮች ልንጠቀምባቸው እንችላለን። ስለዚህ ሆነስቲ በሳይንስ ውስጥ አስፈላጊ ኤቲክስ ፓርት ነው ማለት ነው። ኃላፊነት መውሰድ ወይም ሬስፖንሲቢሊቲ ደግሞ ተከታዩ ነገር፣ ለሰራነው ነገር ኃላፊነት መውሰድ። አጥፊ ነው፣ ጠቃሚ ነው ወይስ ምንድን ነው? ለዛ ሪስፖንሲቢሊቲውን እኛ እንወስዳለን ማለት ነው። ኦብጀክቲቪቲ ዓላማ ሊኖረው ይገባል። የምንሰራው ስራ ዓላማን ተከተለ መሆን አለበት። ግቡ ጠቃሚ ግብ መሆን አለበት። ግልጽ መሆን አለበት። የምናከናውነው ስራ ሚስጥራዊ የተደበቀ መሆን የለበትም። በሳይንቲስቶች ደረጃ ምን ማለት ነው? ነገ በሚፈጠረው ችግር ተጠያቂ የምንሆነው በሰራነው ነገር እኛው ራሳችን ነን። ስለዚህ ሚስጥራዊነቱ ለተወሰነ ጊዜ የተጠበቀ እንኳን ቢሆንም ግልጽ በሆነ ሂደት እየተካሄደ መሆኑንና ጉዳት እንደማያመጣ የተረጋገጠ መሆን አለበት ስራችን። ኦፕንነስ በሳይንስ ውስጥ በጣም አስፈላጊ ነው። ኮምፒተንስ ደግሞ በብቃት ነው። ሳይንቲስት በዘመድ ወይም በጉቦ አይኮንም። ሳይንቲስት የሚኮነው በብቃት ነው። ስለዚህ እውቀት ያስፈልጋል። ጥልቅ እውቀት፣ ምርምር፣ ማንበብ ያስፈልጋልና ኮምፒተንስ ተወዳዳሪነት ያስፈልጋልና በእውቀት ነው የሚሰራው ሳይንስ። ዝም ብለን የማናውቀውን ነገር በመስራት አደጋ ላይ አንወድቅም፣ ማህበረሰቡንም ለአደጋ አናጋልጥም ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፒተንስ አስፈላጊ ነው በሳይንስ ውስጥ በዲሲፕሊን ውስጥ። ሌጋሊቲ ህጋዊነትን ነው። በህግ የተፈቀደና የተፈቀደ ነገር ብቻ ነው በሳይንሳዊ መንገድ መጠቀም፣ ማምረት፣ ማግኘት ምንችለው። ከህግ ውጭ የሆኑ ጎጂ የሆኑ ነገሮችን ማድረግ አደገኛ ስለሚሆን ማለት ነው። ምንም አይነት አግላይ ያልሆነ መሆን አለበት። በዘር በሃይማኖት የሚያገል አይሆንም ሳይንስ። እናም ጥንቃቄ ያስፈልገዋል፣ ኬርፉልነስ። ስለዚህ እዚህ ላይ ይጠቃልላል። ሰብስክራይብ፣ ሼር ኤንድ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ኮሜንት በማድረግ እንዲሻሻል የምትፈልጉትን እንዲቀርብላችሁ የምትፈልጉትን ፖርሽኖች ደግሞ ጥቆማ ማድረግ ትችላላችሁ። እናመሰግናለን።